उपस्थित मोर प्रिय छात्र आज को सभार मुख्य उद्देश्य दुई जन कही सारे। आज जदि पृथ्वीर आम तथा भारतवर्ष हो पृथ्वीर समस्त देश हो आज जदि कौन से असुविधा पड़े तार मूल कारण जो परिवेश आज अधपतन को जाइए से परिवेश अधपतन मूल कारण हूँ जंगल संपदर नष्ट। आज आम खुशी होचे शह शह कलकारखाना बढ़ुला। आज जो देश जिते इंडस्ट्रियल उन्नति करी जो देश जिते सहर बजार बढ़ुची से देश आज जमी जमी स्वीकार कर सीना ये कलकारखाना हो सहर बजार हो गंधवायु हो केवल मनुष्यर क्षणिक सुख पाई विराट विराट जंगल को नष्ट करी तारी उपरे जंगल संपद को नष्ट करी तारी उपरे आज जब हम कहवा इंदिरावती प्रोजेक्ट केतेक कृषक मानकर जमी को जलसेचन करवा केतेक लोक शक्ति जोगे देवाई हजार हजार लक्ष लक्ष एकर जगह इंदिरावती प्रोजेक्ट जल संपद नष्ट हो जल न बढ़ी नाम उपकार पाई वर्धिष्ठु जनसमाज को खाद्य दवा वासस्थान जोगे दवा शक्ति जोगे दवा यह हूँ आम प्रथम कर्तव्य किंतु तार अर्थ आम परिवेश को जलांजलि बर्तमान पृथ्वी में जनजागरण सृष्टि है प्रत्येक देश मुख्य जनजागरण सृष्टि है आम जो हार में कलकारखाना गढ़ी चलुचे जो हार में जल संपद को गच्छित करुचे जो हार में कृषक मानक आम जल जोगे दूचे से हार में आम जंगल संपद को सुरक्षा देख तुम गोटे छोट उदाहरण तुम निजे गोटे जगार माटी खाली माटी आउ गोटे गोटे जगार घास थिबा माटी गोटे जोटा को कहूँ कृषक मान कहते चेका घास ऊपर चेका हाड़ी से चेका गोटे जगार रखा एवं से जगार जो रंध्र कर आनी पानी ड्रपिंग हुए बस से 2 ग्लास पानी ढाल एवं से रंध्र माध्यम से जो पानीटा बढ़ी आस तुम कलेक्शन कर देख जो थे घास थी से पानीटा फिल्ट्रेट पानी होला बजार कला पानी बाहर किंतु जो थे खाली माटी थी देख मैला पानी माने एटा तुम निजे भी अनुभव कर यार अर्थ कौन ना माटी ऊपर जो घास रहुची तार चेर जाबुड़ी जो आम पानी फिल्टर होची से अनुसार पानीटा फिल्ट्रेट हो जो माटी गछ ना नेकेट माटी से माटीटा धोई जो पानीटा फिल्ट्रेट भासी आसुता कि मैला आज जलर कथा कहले न आज आम जो जल दू पूर्व सार कहते भूतल जल ये भूतल जल कौन पूर्व आम देखा जानी तार व्यवहार कर आज जो प्रकार भूतल जल को व्यवहार करा आश्चर्य हम गोटे गोटे देश तथा आम कृषि प्रधान राज्य हूँ पंजाब दिन था पंजाब में जुआड़ सियाड़े भूतल जल को व्यवहार करने एवं बर्तमान आमर साइंटिस्ट माने मत देले दिन आसो पंजाब मरुभूमि तार कारण ना जी भूतल जल को आम व्यवहार करुचे से जल को आम भूतल को कटे पार तार एकमात्र कारण है वृक्षर देख गोटे गछ मूल तुम पानी दियो गोटे गड़ाणिया गछ नथिबा पड़िया पानी दियो गछ मूल पानी देले से चेर साहाय्य भूतल जल को जलटा फिल्ट्रेट तल को चलू तेणु आम भूतल जल को सुरक्षा कर जेकोसी कार्य कले मुख्य राशि जी जल भूतल को जाए से जल आम अन्य पकड़ पारा तेणु बर्तमान भूतल जल स्तर धीरे धीरे कमी जाऊँगी मो पूर्व कहते आम प्रचुर मात्रा भूतल जल को व्यवहार करुचे अथच आम से अनुपात भूतल जल को सुरक्षा दे तेणु धीरे धीरे भूतल जल कमी जाऊँगी तार ज्वलंत उदाहरण हूँ समस्त आम अनुभवी
ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଦେଖିବ ଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତେଜ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି 4ଟା ବେଳ ହେଇଯାଉଛି 5ଟା ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ତ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେ ଝାଉଁଳିକି ମରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଝାଉଁଳିକି ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ସକାଳ କାକର ବାଡ଼ିରେ ରଥ କାକର ବାଡ଼ିରେ ସେ ଟିକେ ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ସକାଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁଦିନ ଖରାରେ ସତେ ଯେମିତି ମରିଗଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ମାଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ତଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଚେର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଅଧିକ ତଳକୁ ଯିବା ତାର କ୍ଷମତା। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ସେ ଜାଗା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ବାୟୁ ବା ଜଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିହାତି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନବମ ଦଶମରେ ପଢ଼ିଲେଣି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଆମେ ଯଦି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କହିବା ଧାନ ଗଛ, ଗହମ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା। ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତାର କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଶୋକ ବାଟିକା ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନା ଆମର ସେ ବି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯଦି ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଯିବା, ରଜା ମହାରାଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ରଜାମାନେ ବନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ସେ 14 ଦିନ ତ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ, 14 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଆମ ଯେଉଁ ମାନବ ଆମ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଆମେ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସହର ବଜାରକୁ ଆସିଛି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲେ କ'ଣ, ବହୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବହୁ ଲୋକ ଗାଥା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଘରେ ରହିଲା, ପବନ ପାଇଲା ପଙ୍ଖାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିଲାନି, ସେତେବେଳେ ବିଗତ ଐତିହ୍ୟକୁ ବା ଆମ ବାସଗୃହକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ପ୍ରଜାପତି ଭାଇର ତୁ କୁହାଯାଇଥିଲୁ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଆଣିଲୁ ନା ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ଶାଗୁଆନ ଗଛଟେ ଆଣିଲୁ। ଅଥଚ ଆମେ ଜମା ପଚାରିଲେନି ଆମ ବିବେକକୁ ଯେ ସିଏ ତ ଗଲା ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ ହାଣିକି ଆଇଲା। ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋର କହୁଛି, ଜଣକୁ କହୁଛି ଚୋର କହୁଛି 5 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆନ ଗଛର ଲଗ୍ଟେ ଆଣି 20,000। ସେଇ 20,000 ଆମର ବି ଭାଗ ଅଛି, ଆମର ବି ସେଥିରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ବନେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭାବ ଲାଗେ ଆମ ଉପରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ବହୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ପାଇବା, ଲାଞ୍ଚ କହ, ମିଛ କହ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜର ଧନର ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି, ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ବିଳସ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଲତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବେଶର କଥାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିନେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଆମେ ବୁଝିନେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି କି ଏହି ସମସ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ନିକଟରେ ଯାହାକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ
ପୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ଯୋଗିବା ସାଥେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଠ ଲୋକ ବହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି ଇଏ ଯାଇକି କହେ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନି। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାନେ ଯିଏ ଡାକିଥିବେ ମିଟିଂ ରାତି ଯାକ ବସିଥିବେ ଲୋକ ଆସିବେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ସେଇ ପ୍ରଥମ କହିଲି ଦେବତା ବୋଲି କିଛି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ପଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ବାବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତେଣୁ ଏକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜଳବାୟୁ ମାନେ ପାଣି କଥା ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ପାଣି ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପାଣି ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ସେ ପାଣି ମାଟିରୁ ଶୋଷାଡ଼େ ବା ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ 3 ଭାଗ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ। ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନିୟମିତ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆଉ ନିୟମିତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଖାଲି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜଳବାୟୁର ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଆଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୂତଳ ଜଳ। ଆଜି ଭୂତଳ ଜଳ ବି ବିଷାକ୍ତ। ଯେଉଁଠି କଳକାରଖାନା ଅଛି ଦେଖିଛ ସେଇଠି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏଇ କଳକାରଖାନାର ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଭିତରକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମର ଅମୃତ ପାଣି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ଆଜି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। এই কলকারখানার বিষাক্ত পদার্থ জল সাহায্যে যে বিরাট গর্ত করে দেওয়া যে বোরওয়েল করা যাচ্ছে তা মাধ্যমে সিধাসলখ ভূতলକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ବି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଯାତାୟାତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାକୁ ତ ମନା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିଯିବ ତେଣୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା କଦମ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଥରେ ଟିକିଏ ପବନ ଫୁଲଫୁଲିଆ ସୁଲିଆ ପବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପରେ ଗଛ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କଦମ ଗଛ କାହିଁ ଲଗାଉଛ ନା କଦମ ଗଛ ଲାଗିଲେ 2 ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ପାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଦମ ଗଛ ଲାଗେ। ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲାଗନ୍ତା ଜାମୁକୋଳି ଆମ୍ବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା ଲୋକ ଛାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା 10 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଗୋଟିଏ କାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଦମ ଗଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଚେତନ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଛାତ୍ର କାଲିକା ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶାସକ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସେମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ। ତୁମମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଆସନ ଅବଲମ୍ବିତ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଉପଭୋଗ କରିବ ତୁମେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିଥିବୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ତୁମେ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିଥିବୁ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତୁମେ। ଦିନ ଆସିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଜଳବାୟୁ ଏମିତି ହେବ। କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି ପୃଥିବୀରେ 1000 ଗ୍ଲେସିୟର ଅଛି। ଗ୍ଲେସିୟର ବୋଲେ କ'ଣ ନା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିଭିଟା ଲଗେଇଦେଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ଦେଶ ନାଁଟା ମନେ ରଖିପାରିଲି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସିୟର ମୃତକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା।
मो मुझे गोटे प्रश्न है मो ग्लासीयर गुड़ा गला बोली अभ्यर्थना जाना माने दुख अरे कैंडल गाड़ी शोभा यात्रा जाऊँ देखला आसी कौन ना 40,000 वर्ग किलोमीटर गोटे ग्लासीयर बोले ग्लासीयर अर्थ गोटे बरफ पहाड़ वो अनंत कालू थिला बरफ पहाड़ से बरफ पहाड़ धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी जलवायु जो उतार कुप्रभाव कौन होना से तरली एवं धीरे धीरे तरली तरली काली सी मुक्त डिक्लेयर कले देशर प्रधानमंत्री मुक्त डिक्लेयर कले अर्थात आउ से ग्लासीयर बरफ ना चिंता करूँ यार कुप्रभाव कौन पड़ो माने जदि आम से जिनटा को भाविबा आम मन में स्वतः भय संचार न हो कि आम जेहेतु जानूने आम असुविधा पड़ुचे पृथ्वी में जी जल गच्छित अच्छी से जल राशि सर्वाधिक जल समुद्र में गच्छित अच्छी एवं आउ से किसी परिमाण जल पहाड़ पर्वत में गदा है बरफ जिते बरफ तरली समुद्र जल में परिणत हम से बरफ समुद्र कूल लंघन कर समुद्र कूल लंघन कर अवस्था द्वापर जुग को जाओ समुद्र समुद्र जगार थिला आम तो द्वापर जुग जानी कृष्ण अवतार खाली शुणीचे सीना कृष्ण कले ना जलार्णव करदे जलार्णव कौन कृष्ण का हाथ में था जलार्णव होगा नाई नाई आज जमी कली जुगे आम सर्वाधिक उन्नत जुगे थे कृष्ण पीरियड किसी उन्नत था एवं कृष्ण जो जलार्णव कले से जन बुद्धिजीवी लोक थे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे तेणु सी जानी ग्लासीयर अर्थात बरफ गुड़ाक केतले तरल समुद्र भितर पशिले से कूल लंघन कर तेणु द्वारिकापुर समुद्र ही कूल लंघन कर आम विज्ञान सम्मत नवा दरकार कि पौराणिक कहानी कर जो द्वारिकापुर जमी समुद्र लीन होती पृथ्वीर असंख्य देश असंख्य माने जहाँ इमाजिन कर दिने ना दिने जलार्णव हम तेणु ये सब प्रकार समस्या जदि आम बचा चाहिए समय हो भविष्य आमर तो 50 वर्ष होती जन अच्छे आम 40-50 वर्ष आम आ 10-20 वर्ष पूरा तुमको आम छाड़ी देकी पलैबा भविष्य तेणु समस्त आम शपथ नवा दरकार सबुरी मूल प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव उद्भिद जगत हूँ कारण तेणु जो उद्भिद जगत जंगल संपद नष्ट हो पुनरुद्धार करने जनजागरण द्वारा ही संभव तेणु जदि पृथ्वीर कह भारत वर्षर कह आम ओडिशार कह कि आम गोड़ीपड़ा अंचल कह जदि छात्र छात्री माने समस्ते एक स्वर गोटे मात्र कथा चिंता कर समस्त आम उद्भिद को सुरक्षा देवा और गछ लगेगा निश्चित आम परिवेश को सुरक्षा